Zone Ads, World of Local Business Info. विश्वमोर्ध्यशः तं यज्ञत्वं वलित्कारस्तं इन्द्रस्तं रुद्रस्तं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतये तं तदाभावोज्ज्वाराधनाङ्गबोधं ध्यानावागनामि सकलाभरारान् समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ज्ञानकाञ्च भावानि जन्मान्तरकृतानि च आराधनाङ्गबोधं ध्यानावागनामि सकलाभरारान् समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ज्ञानकाञ्च भावानि जन्मान्तरकृतानि च तानि दाने संते प्रदक्षिण पदे पदे भावोहं भाव कर्माणां भावात्मा भावदम्भवः पादिमान् तमोषिकवागनाय नमः वंगं दुष्टाय नमः वंगं प्रसन्नात्मने नमः वंगं प्रसिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविधविचित्रवर्णपत्र पुष्पाणि पुष्पाणि हिन्दवर्पयामि गुरुमाग्रापयामि कदली वण निवेदयामि अंटुबल्ल नीलु तल्लंడి मुद्राहारं निवेदयामि स्वीट में नीलु तल्लंడి आ मेरे रंगे सत्ते विष्णुदान धर्मबंध होसागा धर्मन्न हे हरा ब्रह्मणो भरदे कदे विमान त्यागते दधारे तुमरालिंगरा विद्या वेदे राजना भैरव तेरासु केदरा मातंगरामने श्रीमन्महागण महागणाधिपते नमः
பத்தி திருநகையத்தி திரை சொத்தி சரவண முத்தி குருவித்து குருபர என போதும் முக்கட்பரமக்குச்சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்திருவரு முப்பத்து முகத்தவரரும் அடி பேண பத்து தலை தத்த கலைதொடு ஒற்றை கிரிமத்தை பொறுதொரு பட்ட பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பக்தர்கிரதத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பட்சத்தொடு ரட்சி தருள்வதும் ஒரு நாளே முத்தை தருபத்தி திருநகையத்தி திரை சக்தி சரவண முத்தி குருவித்து குருபர என போதும் முக்கட்பரமற்குச்சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்திருவரு முப்பத்து முகத்தமரரும் அடி பேண பத்து தலை தத்த கலைதொடு ஒற்றை கிரிமத்தை பொறுதொரு பட்ட பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பக்தர்கிரதத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பட்சத்தொடு ரட்சி தருள்வதும் ஒரு நாளே பரிபுரனிட்ட பதம் வைத்து பைரவி திக்கொட்ட நடிக்க கழுகுடு கழுதாட திக்கு பரியாட்ட பைரவ தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திர பௌரி குத்திகடக என போத குத்து பறை கொட்ட களமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குகு குத்தி புதை குக்கு பிடி என முழுகூகை பொற்புற்றழன பற்ற உணரை வெட்டி பலியட்டு குலகிரி குத்து பட ஒத்து பொறவல பெருமாளே வித்தித்தைய ஒத்த பரிபுரனிட்ட பதம் வைத்து பைரவி திக்கொட்ட நடிக்க கழுகுடு கழுதாட திக்கு பரியட்ட பைரவ தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திர பௌரி குத்திகடக என ஓத குத்து பறை கொட்ட களமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குகு குத்தி புதை குக்கு பிடி என முதுகூகை பொற்புற்றழன பற்ற உணரை வெட்டி பலியட்டு குலகிரி குத்து படவொத்து பொறவல பெருமாளே குலகிரி குத்து படவொத்து பொறவல பெருமாளே பக்தர்கிரதத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பட்சத்தொடு ரட்சி தருள்வதும் ஒரு நாளே ఆ కృష్ణుడికి స్వాగతం చెప్పాల్సిందిగా మొట్టమొదటి కోరుతున్నాము. स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्णा कृष्णा
सुलभ सुपुष्पगन्ध कलभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्ध कलभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्ध कलभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्ध कलभ कस्तूरी तिलक महिपाम कांत नंद गोपकंत स्वागतं कृष्णा भोगधाप्त सुलभ सुपुष्पगंध कलभ कस्तूरी तिलक महिपाम कांत नंद गोपकंत स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा 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 वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर हृदि सागस सागस ब्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर हृदि सागस सागस ब्रज युवती जनमानस पूजित सा गप गरि पगरि మామా ప్రణామములు. మా పాండవులను కుశలంబే కదా? కుశలమగే ఉన్నారు మామ. శాంతనవ ద్రోణాచార్య నమస్కృతులు. విదురదేవా కర్ణ సుయోధన కుశలంబే కదా? శకుని మామ ఆర్య విద్వత్ మహాసభకు శ్రీకృష్ణుని నమస్సుమాంజలు. మామా సచవతి పౌత్ర ధార్తరాష్ట్రులకును పాండవులకును సంధి గావించి ఈ రాజులకెమలల్లా కాపాడమని నిన్ను యాచించుటకై పాండవదూతయై నీ వద్దకు వచ్చి తిని మామ. పాండవదూతయై నీ వద్దకు వచ్చి తిని మామ. తమ్ముని కొడుకులు మామ నీ తమ్ముని కొడుకులు సగమాలి అటుల ఇష్టపడవయే నీయో ఐదుళ్ళిమ్మనిరి ఐదుగురకు ధర్మముగా
మామ, ఈ పట్టున నీవు తీసుకునే ఈ నిర్ణయంపై మీ వంశ భవిష్యం ఆధారపడి ఉన్నది మామ. తనయుల వినితెదవో ఈ తనయులతో ఏమి అని స్వతంత్రించదవో మంత్రి పురోహిత విద్వజ్జనుల చేతను అఖిల రాజన్యాల చేతను ప్రశంసార్హమైన మీ వంశ ప్రతిష్టను సుప్రతిష్టము చేయము మామ. మీ వంశము మీ కులగౌరవము ఎల్లరూ ఎరింగినను మరొక్కసారి వక్కాణించదను మామ, వక్కాణించదను గాక. చదువు నీతియు శాంతి దాంతియో సంవత్సరముల అరణ్యవాసం, 1 సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసం గడిపిన మా పాండవుల నయ వినయశీలము, వారి సంవత్సర అస్త్ర నైపుణ్యము మీరందరూ ఎరిగినను మరొక్కసారి వక్కారించదను గాక. శ్రద్ధగా ఆలకించు. పతితులుగారు మీ ఎడల భక్తులు మామ, పతితులుగా చతురులు మంచివారు నృప సంతతిగా తలలో నిన్నాల్కలు అచ్యుతునకు గూర్చువారు కృష్ణ, ఏమంటివి? రణచూరులు పాండవుల భోజన సూరులు పాండవులు. రణచూరులు పాండవులు అట్టివారలు అతి దీనులై అడుగగా మామ 5 ఊళ్ళిమ్మని అడుగగా ఇక ఏటికి సంశయింపగా మామా చెప్పి తిని
వారేవురును ద్రౌపదిను వేరు వేరు విధముగా చెప్పడం మాటలు ప్రకృత అనుపయోగములగడం చేసి విరమించి తిని మామ, విరమించి తిని. అల్లుడా వాసుదేవ, మామ సర్వమిరింగి నన్ను నెపపెట్టుచున్నావు. గురుడిన గుడ్డ కొంతకాలం వేరే పురమి పాండురా కొడుకు ఇప్పుడేలు కోమలగిరి ఈ కారణమున గృహిదయ్యే మాట కూడా నాకు అదేనుగాక కొడుకులు తండ్రుల మాటలకు అరుగైనను దాటరనని యశంబునకు ఈ భీష్ముడే చిక్కచిదరు మా వందనము జనించినది మొదలు సంసద్భంసి శ్రీకృష్ణుని రాక తెలిసి అది ఇచ్చత ఇది ఇచ్చత అని పలికితిరి కదా. నేడు వారు అడిగిన 5 ఊర్లు ఇచ్చివేయవచ్చు కదా. ఈ ముదుసలి అప్పుడే తన వాచా కౌశల్యమును ప్రదర్శించుచున్నాడు. ఆ ఎరుగుదును మామ, ఎరుగుదును. అట్టి కులములను కొడిమి అట్టి మహాత్ముడు పాండురాజుతో పుట్టినవాడు. ఉడమి పంపిరివో వగ ఏలినట్టి నీ కట్టిన పాపమెట్టిదియో కష్టమురాలై ఉండే పుత్రులను బట్టి అదట్టు నీగెదవో పార్థివ సత్తమా నీతి విత్తమా కార్యము దుర్భరముగా నీతో ఇంతగా చెప్పవలసి వచ్చినది మా మా పాండవుల చేత సుశ్రూతనే చేయించుకునేదవో సంగ్రమే చేయించుకునేదవో అది నీ అందున్నది మామ. మా పాండవులు ఇందులకైనను అందులకైనను మరెందులకైనను సంసిద్ధులై ఉన్నారు మామ, సంసిద్ధులై ఉన్నారు మామ. వాసుదేవ మామ నా యోపును కొలది నీ ఎదుటనే చెప్పేదను. నందనందన అతడు పాపమే గట్టెను, పుణ్యమే గట్టెను. ప్రకృతము మనకది విచార్యము కాదు. దోటవై వచ్చిన వాడవు నీ వక్తవ్యాంశమేదో చెప్పుకును. అధిక ప్రసంగము గావించుటకు ప్రాజ్ఞలో నందనందను మాట అటుంచము. నీకు అధిక ప్రసంగమునకై ఎవరు అధికారం ఇచ్చది? ఎప్పుడు గురునంత వానికేరియు కుమతి ఆచార్యవర్య, ఈ కర్ణునికి సభా మర్యాద పాటించమని హితోపదేశం చేయండి. రాధేయ, శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుని పాపమునకు కారణము చెప్పనే చెప్పి మరల చెప్పవలసిన చెప్పును కూడా. నడుమనికి దుందుడుకు ఎందులకు సరసముగారి శక్తి ఎరుంగక పాడి మాలి భూవరునకు కూర్చువాడనని వా
నల్లూరు చదుత్రోవగా నడువబోవు ఇదెచ్చటి పాప కర్మమో. ముదిమికే మది తప్పిన గాంగేయతో పాటు నీకును మతిపోయినా ఏమి? కోడుంగుడ్డయ తంగి బ్రోతు విభుడు, కోడుంగుడ్డయ తంగి బ్రోతు విభుడు ఒకండెవడో దూరాడంగా చూచుతూ సిద్ధముగా అంగదేశ సామ్రాజ్య దౌర్య సేవకుడు సేవకుడు నీకు ఉచితములకు ధర్మములు భీష్మాదులకు కూడా ఉపదేశించుతున్నావు. న్యాయపక్షపాతులకు ప్రభు చిత్తానుసరణం అనావశ్యకం. ఏమంటే గౌరవతనంబుకే తలపకూడని చేయులు చేసే రాజు నీయంతుల నికమంచు సభంగలకు విషదంబు చేసే నీ కంటకం అవురా పలుకుబడి కలువ చెందము నీ
మహాత్మజ, న్యాయపక్షపాతం ప్రభు చిత్తానుసరణ అనావశ్యకమ్మని కదా ఇప్పుడు గురించినవి. ఇది ఈ గాంగేయుల ఎడల ప్రయోగింపదగినది కాదు. ఏమంటివేని? అధిజాతత్వము కలుగుచా సతి అంటయ్యుండగా కీర్చి తెచ్చి కటి వస్త్రం పొవ్వగా సభలో వసింపు మంచు తొలయాలింపగా చూసి రాజవయం దిగత్వారి వేదింది దుష్కార్యం వనం జారిరే. అది ఒక గొప్ప కార్యమని సుయోధనాదులను ప్రశంసించిన నీవు నాలుగు ధర్మవాక్యములు నాడు నుడివినంతనే వారికన్నా పెద్దవైతివా? దానికంతకు ప్రథమ కారణం నీ తండ్రియే కదా. మోహితులు కనుగా సాహసములు చేయు సమయమున తులువలరించి దుష్ట చేష్టలు నివారింపబూను కంటే పెద్దలకు కూరుకున్న అత్యుత్కటై పుణ్యపాపై రిహైవ ఫలముచ్యతే అని శాస్త్రములు వాకొనుచున్నవి. ఈ దుర్యోధనుడు సకుటుంబముగా నశించు ఉపాయం ఈ అంగరాజుకు తప్ప తక్కిన వారికి తెలియదు లేదేని. కచ్చియమా కౌరవుల కాకుతలంపున సర్ది చేయగా మచ్చిగయే మంచియో చెడ్డయో చెప్పుచుండగా సార్వభౌమ లక్షణ మాత్ర పరిజ్ఞాత ధనుర్వేద సార ఆచార్యపుత్ర ముకుందుని మోహతో సుయోధనుండు తన వీరను నీరము పాలు చేయి నన్ను బెదరక కోతల తనుడు వేరుగో శాశ్వత పుణ్యము చేయకుండా ఇంకెని నాలుగు ధీరములు పలికితోడా తండ్రి కురునందన కార్యార్థే వచ్చిన వాసుదేవుని ఆవులకు పంపు యోజింపవలేదు కదా నాయన. మీకే అకాల పరస్పర కలహమే రాధయ్య.
నీవిక సమాధాయ వాక్యములకై ప్రయత్నింపు. పెద్దవాడిననే అయినను నా మాటలు మన్నింపు. మా కుమారుడు సుయోధనుడెక్కడా? నాయన కుమార సుయోధన, దగ్గరికి రమ్ము నాయన, దగ్గరికి రమ్ము. కర్ణ, ఈతడేవో కొరగాని పలుకులు ఉపదేశించు. జాగరూపుడై మెలుగు కాని విందాం. తండ్రి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. కుమార తండ్రి, ఇంద్రియ దుర్మదంబు మొదలే ఎగదుంచి మనంబు వంచి నిష్టన్న త్రిగుణంబు వాపెడు విచారము చేయుమునీంద్రులు. ఏ దయాసాగ్రుని రూపు చూచుటకు కాలక కుందుదురు. అట్టివాడు వచ్చెను గృహిణీల వండితుడు, చేరువకు పని కలిగి దోతయై కావున అయ్యి అనగు మాటలు నిరాకరింపక ప్రత్యుత్తరమిమ్ము నాయన, ప్రత్యుత్తరమిమ్ము. తండ్రి, నేను కొత్తలేమున్నవి. వెనుక సంజయుడు చెప్పిన మాటలే ఈతడును చెప్పును. అందులోకు నేను అంగీకరింపనని ఈ సభలో తెలియని వారెవరు? కుమార తండ్రి, అట్లు కాదు. భీష్మ, ద్రోణ, కృపారామ ప్రభుత్వాలు మన మహారథులందరూ సంధికి ఒడగొట్టుటి ఎందియే కృత నిశ్చయులై ఉన్నారు. వారైనను 5 ఊళ్ళిచ్చిన చాలు మాకనిరట. అంతేనా వాసుదేవా? అంతే మామ, అంతే. 5 ఊళ్ళు చాలు తండ్రి. 5 ఊళ్ళిచ్చిన చాలు మాకనిరట. అన్యాయంబుగా ఏల దాయాద ద్వేషము మేకి సంగరము చేయంగాలదే. నీకు కన్యాదుర్గ భయం బిటేరా అను ధైర్యం ఉండే కాబోలు. నేనేది చేతుము కవ్వడి కొడరు వారెవరు నా ముందర. తండ్రి, మీరు చెప్పవలసిన వారు 5 ఊళ్ళిచ్చిన చాలును లేదేని అని చేత నిజము రెండనుచు దాయాదులు కబురంపిన నేనీదవచుట వారికి ఓడుటేయగుగాదే, ఓడుటే కాదే. అయ్యను పెద్దల మాట నిరాకరింపక ఇచ్చి తినే అనుకొనుడు. మొదటి నుండి వారునేమో పరస్పరము అపకారమునట్టుకున్నట్టి వారమైతుంది. అట్టి మాయడ ఏ రీతి కలుగునయ్యా అన్యోన్య మైత్రి సమరము చేయరు. నలుగురు చూచుచూడ చంద్రము తెరవారిచే కథ కథంబగ చూచుచు ఊరకుందురే. మమతయు గొంకు మానము అవమానము సిగ్గులు లేని వారి నెయ్యము తగులై భూమి బతులవుగరు అవ్వ నవ్వరదయ్య చేసిన
గాక. అభివాదన సార్వభౌమని ప్రతిష్టకు రక్షణ కవచముగా, భారత రాష్ట్ర శౌర ప్రతాపములకు పట్టుకొమ్మగా, ఆజన్మ శత్రువులైన కౌంతేయులను కడదేర్చుటకు అంబస్త, వైదేహి, కౌద్రాద్రి దేశములను జయించి నా చేత వైష్ణవ యాగము చేయించి ఈ భారతావనిలో నా నామము శాశ్వతముగా నిలుపుటే జయముగా దీక్షా కంకణ భద్రుడైన ఈ నేను తమ్ములను సంగ్రామములో నాగాదీసుండరుదెంచుగాక ఎదురు శక్యం భ్రాంతిగా ధర్మంబని కానకే కుదిరి 12 ఏళ్ళు తేజో ఫల ప్రాధాన్యం భుగవతి రసగొడుకు ధర్మంబని కానకే కుదిరే ఔరవ్య వంశాగ్రణి. తమ్ముని తనయులకు పాలిమ్మనేదవయో. ఎవరయ్యా నీ తమ్ములు? యమా, అనిలా, ఇంద్రాసనులా తమ్ములు, పాడుడు పాడుడా తమ్ముడు. తండ్రి కుమార్, ఏమయ్యా ప్రస్తుత ప్రశంస? తీయ కలిపిన దొంగ అంతయు కథను. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగా ఈ రాజ్యములో వారికి తాను లేదంటే ఆ మాటలు చెప్పి ఈ సభాసదులను ఒప్పింపు నాయన, ఈ సభాసదులను ఒప్పింపు. సభాసదులారా, న్యాయవేత్తలారా, నేడు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్ర ప్రశంస వచ్చినది. రాజ్యము జ్యేష్ఠ కుటుంబంలోనిది కానీ కనిష్ట కుటుంబంలోనిది కాదు. మా తండ్రి గారి అవివేకం వలన వారికి ఎట్టెట్టో అర్ధరాజ్యం వచ్చినది. దానిని బట్టి వారు ఇప్పుడు మాపైకి దాడి వలచున్నారు. దాడి ఇది కేవలము అధర్మం. నాకు ఆ ధర్మ శాస్త్ర ప్రశంస అయ్యాల. రణంబుల జయం పొందే, పరాజయం పొందే నా నిత్యముని వినుము. పగర గెలిచితిరేని ఈ జగతి నేను కొలగా అనుజన్ములను కొడుకులను కొలువా. శత్రువులు గెలిచిరేనియు సపరివారం అనుభవించగా నాకలోకానుభవము. కుమార్, తండ్రి, నీవు యుద్ధమునంటే కృతనిశ్చయుడై ఉన్నావు. తోక తొక్కిన మహానాగముల కన్ని నీపై దొరకదలుచుతున్నా. పాండవులు బలపరాక్రమములు నా కడుపులో చేయబెట్టి కలుగుతున్నవయ్యా, నా కడుపులో చేయబెట్టి కలుగుతున్నవి. భరతకులంబు పేరు నిలుపంగదురాని తల్లి వేళ సరుచి మహామణి మన సంతతి నిలిపెగదయ్యా. ఆత సంసరణమునా రోషియు పరమశమున పెంచెగదయ్యా. దానినేలా అరవరమై కుటుంబ కలహమున తృంచెగవయ్యా పుత్రకా. తండ్రి, కుడిచి కూర్చున్నాక ఏవో ఇట్లా అమంగళ వాక్యములు ఆడుకొడుచున్నారు. భరత కులమునకేలలోభము రెండు తెగలవారు అని చచ్చుట ఏదేని గలది. సంధి చేసి
చేసిన తప్పునే చావు కొన్ని శాపవచనంబు నిజముగా జరుగునేని తండ్రి మీరెంతసేపు చెప్పినను ఆ పిచ్చి సంధ్యను చెప్పిన మాటలు విన్నది మొదలు వారికి దేవతలు కూడా సహాయులగుదని అనుకొనిచున్నారు. అది కేవలము పొరపాటు. కామ క్రోధాదులకు వసులే గీర్వాణులు ఎప్పుడునూ వర్తింపరు. అట్లు వర్తించినేని వారికి ఆ దైవత్వమే నిలవదు. కావున వారును మనుజులే, మేమును మనుజులను. సర్వవిధముల మా బల పరాక్రమణకుడు భవితవ్యము నేను ముందే నిర్ణయించి ఉంటే దానిని ఆలించి స్వస్థత కైకోడు. స్వస్థత అని జగదాత్మ భాండములనందరిని శుభదాత్మ జాతితో వనరహనేతుతో రూపతి వర్గముతో అచిరం స్వాస్థ్యములు గది పునరుతు యజ్ఞములు కాంచనములు మల్లు అగ్రహారములు గనులకు నిత్తు విప్రులకు అఖండవ ధాన్యులు నన్ను మెచ్చగా వాక్యాలకు భావికారానుసారి ప్రసరించును కాబోలు. ఈ సూతనందుని మైత్రియే మా కులములకింత చేపాటు తెచ్చినది. ఓరి కురుకుల కాంతాల దవాన విజయ రాజేయ ఇంకా ఏమి చేయించదు కలిసి నీలక్షీరముల భాతి తన రారగదు బిడ్డలకు పగల్దాపిటీవో ధర్మరాజును మాయదారిపై వ్యాపించి వంచించి చూసమాడించింది. తిరుపతి మహారాజును ఇతను రచ్చనిప్పించి పుట్టంపు కొల్పించి కూడుగుట్టకు దూరగొలదేసి పాండవ వీరులను అడవి కంపించితేవో సంధి పొసగింపవచ్చిన శౌరితోడ అటవి జంబులాడించి అప్పుచుంటివి ఇంత వచ్చిన రీతి చేయింపు ఔరా భరత వంశము బ్రతుకు నీ పాలపడియే. తండ్రి నా బహిప్రాణంబకు కన్నునటు ఒకటిను నన్నటు ఒకటిను ఇంకొక మారిటి కర్ణ సులయ మాంబులకు దుర్భాషలాడిది వేని అంబికా వంశశాఖకు జీవకుతో కల్డు కడుపు అవన్నీ అంతయు కైవసంబకు పాండురాజసుతులకు నీ మనోరథము నిండు ఈ మహారాజు వాక్యములు విని నా మనసు విరుగుననియా ఇట్టి అశ్లీల వాక్యములు కాదు ఇన్ని నాలుగు మైత్రి గావించితివి గాని ఈ కర్ణను మనోనిత్యము గుర్తించలేకపోయింది. నిన్ను వంగినను స్వర్ణగిరి నవ్వులు పగులు లోకము తెల్లవారి పూర్ణదయామహాయుడై పోరికి వచ్చి కుంతి కొడుకులు తుదగిరిన కూర సంగా బ్రతుకు మరిలా కాబోలు బ్రహ్మ నొసట బ్రతుకనీయలు వీడుక సుఖిని
ముసలివారు చేయుగా నొసగు కొరకు అతడా నీ వినవని ఎరింగియు నేను పలుకుబో మాటలు సావధాన చిత్తుడవై ఆలకించుము నాయన. ఇరుపక్షములలో 2 బలుబీలను నియమించి వారికి మల్ల యుద్ధము చేయించి గెలిచిన వారికి విజయము చేకూర్చి వారికి రాజ్యం అప్పగించు. ఇట్లు చేయించు తులారణం అనిపించును. కావున ఇట్లు చేయము నాయన, రణము ఆపము. సుయోధన, విననేర్చితివేని ఈ విదురుని పలుకులు లెస్స పలుకులు. అందు తులారణంబు మాట మిక్కిలి కొనియాడదగినది. ఏలనందువేని కవ్వడితోడి పోరితము కర్జునకిష్టము వానికేట ఆ కవ్వడి నవ్వ చేసి రణకార్యము తీర్చుటని మనోరథము ఇవ్వరు సంఫలించు కదా ఇరువురి కోరికలు ఎల్లరాజును చివ్వకు బాసి సంతసము చేమని చూచెదరు ఆలు బిడ్డలను. అదిగాక ఈ వయసులో మాకెందుకయ్యా యుద్ధములు? ఎన్నడు జన్మించితిమో ఎన్నడు పెరిగితిమో మాల్కోస్ ఎన్నడు జన్మించితిమో ఎన్నడు పెరిగితిమో యుద్ధమేటికి మాకు ఓ అన్నా. ముసలివారమయ్యా ముదుసరము భగవన్నామము తలచుకొనుచు బ్రతికెదము విన్. నీవు ముదుసలి కాకపోయినను నీవు మాకు సహాయపడదు అని అనుకుంటున్నా. చచ్చిన చచ్చినను సావని ఇచ్చక మీద ఆడదు అప్పుడెవరు దూరక దూడలు పోగొట్టిన భాగము మరల రోగుల దూడల నేడు వీరులై ఐదుగురుగాక 5 మాకు శత్రువులు అంతేగా క్రీడి ఒక్కడ నచ్చిన కీడుగలదే బ్రతికేరిన ఏవురు బ్రతకవలయు చచ్చిపోయు ఏవురు చావవలయు. సుయోధన సార్వభౌమ, తులారణంబున అంగరాజు అప్పుడే వివ్వచ్చుని ఓడించినని అనుకుని చుట్టివా? అతని బలపరాక్రమములు నీవే మెరుగుదువు. పశుపతంబు చేకొని భర్గుని యుద్ధములో నిదిర్చి పాశుపతంబు చేకొని భర్గుని యుద్ధములో నిదిర్చి నాకే సుని లోకమేగి అతడెక్కిన గట్టి ఎన్నికే సర్వభూమి సులగెల్చి చేసే పృథివీశ్వరునగ్రతున స్వనేది నీ
అంతేగాక విరటుని పశువుల తరుణమున ఆతడు కడుతాకిన మనమెల్లరి గతి ఏమాయనో ఏ తీరున నడిచితే మరిచితే గురునాథ ఆచార్యవర్య తమను సైతం ఇట్లే సెలవిచ్చినా నేను ఏమని విన్నవించును ఏమని విన్నవించు పాండవ పక్షపాతము ఆచార్యవర్య పాండవ పక్షపాతము భవన్మతము మరలించగాక ఆ కండల నందనుండు తమ కంటే పరాక్రమశాలియే అదట్లుండగా ఎన్నడో అయిన యుద్ధపు మాట తలంతురయ్యా కానిండు మహాత్మా మీకు కృప ఈ గతి వచ్చిన ఏమి చేయుదు గాంధారీ ప్రథమ మేము మీ ఎడల గాని పాండవుల ఎడల గాని భిన్నాభిప్రాయాలు కాము భీమార్జునుల బలాబలంబులు ఎరింగి ఉన్నవారు మగుటిచే ఇట్లు వచించితిమి ధనుడిగిన వారావార పాడిన కుంభ సంభవ స్వచ్ఛదమో స్వచ్ఛదమో రిపు వీరుల స్వచ్ఛదమో ఎవరెరుగు రాదలసిన చో వచ్చి అని చేసి ధైర్యం వెచ్చించుతు పగలనంచుము ఇదే ప్రార్థన మిత్రమా మిత్రుడని గాని గురువని గాని బ్రాహ్మణుడని గాని నమస్కరింతువుగాక అనికింతో పడుమంచు అనికింతో పడుమంచు ద్రోణాచార్యపుత్ర త్రిధవసేనాని సమధామ అస్వింపకమ కోపింపకము రణచక్రమంతయు తన చేతనే త్రిప్పవలనని ఈ కర్ణుని మనోరథమే చెల్లింపము సేవా ధర్మము సూత ధర్మమును రాశీభూతమై వాచా వాత్సల్యము చూపే కర్ణుడితో వాత్సల్యము మీకేలా వాత్సల్యము మీకేలా రాజేవేళ నిము కోర్ను అదికి నాడే పొందు పోరాడా లేదా వర్జంపుడు
కర్ణు చావు వరకు ఆద్యంతమో యుద్ధమో అతనికి మా ఆస్థానం నందు ఆచార్య వసంగి తిన్న తిండి కట్టుబట్ట ఉండవలసి కల్పించి మిమ్మింత వారు చేశాను. గురుపుత్రుడు అన్న గౌరవంతో నా తమ్ముల కన్నా మిన్నగా అభిమానించినందుకు నీవు నన్ను నిందించుతుంటివిగా. ఇంచుక కృతజ్ఞత నీకున్నా విశ్వాసంతో పడి ఉండవు. అంతే కాని ఇష్టం వచ్చిన ప్లేటకు నోటికి వచ్చిన మాట్లాడటకు ఇది అల్పుల సమక్షము కాదు. కురు మహాసభ అందులో రారాజు సమక్షం. నాకు నీతులు చెప్పుటకు నన్ను మందలించుటకు నిన్ను మించిన ప్రాతులు విఘ్నులు పెద్దలు ఈ సభలో ఎందరో గౌరవని గుర్తెరిగి ప్రవర్తించుము. బంధువులైన వారు
తినవచ్చిన వారును సంధి చేయుమి పొందువనర్చుమి అనుశుద్ధంకి వచించుచుండగా దయాబంధురుడై మదీయ పద్ధతికి తలవగలవా నా బంధువు కర్ణుడే ఈతని బాబియే తక్కిన ఎవరేను కనుడైన నువ్వు రాజును విసర్జించుట తగవు కాని దూషించుట తగవు కాదు. అట్లు పరిత్యజించడం మాత్రము ధర్మమా? పరిగ్రహించగలిమి. ఓ హస్తినాపుర సార్వభౌమ, చాలు చాలును పేరు చూడ, చాలు చాలును పేరు చూడ, ధనురాజా యంగమో ఆలములో ఏదో పంబు ఘటించిన చెడుగదాగి పెద్దకే ఆలోచించిన పంబు సంగ పరిత్యాగంబు గావింప జంగే గంగేలో వీరు తోడుపడువారే అంతు ఆశించితే ఆ Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.